एक नंबर भी है लाओ पूरे हमारे लोग आजा आजा बेटा आजा आजा बेटा అలాగే ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు అన్న ప్రకాశానికి వెళ్ళిపోవడానికి కోరుతున్నాం. మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వెళ్ళిపోవడానికి కోరుతున్నాం. జతా వర్గాలకి వెళ్ళిపోవడానికి కోరుతున్నాం. మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్కి వెళ్ళిపోవడానికి కోరుతున్నాం. सभी ट्रैफिक अधिकारी पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसे के लिए नहीं रहना, पैसे के बगैर भी चलते नहीं इंडियन पॉलिटिक्स। अब हम लोग टेम्पल टूरिज्म का भी बना रहे हैं. इवन वी आर इन्वॉल्विंग ऑल द कम्युनिटी हेड्स. तो तिरुवेदुल में मटा रामनाथ या और एक इम्पॉर्टेंट लोग जो लोग हैं प्लानिंग में उनको शामिल कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं. उनका भी राय मशवरा कर रहे हैं. मेरे से ज़्यादा जानकार उन लोगों का रहता हूँ, इसलिए इसमें भी मेरे से ज़्यादा जानकार आप लोगों को रहते हैं. दैट इज वाई वी वांट टू हैव द एक्सपर्ट. पर्पस सर्व होना है. हम लोग बनाया बोल के नाम के वास्ते माँ हयाम ना हयाम क्या भी नहीं. किसका बाप का माल है? पब्लिक का पैसा है. माँ हयाम ఏముంటుంది, పబ్లిక్ ఇస్తే ఉంటుంది అంతే. हयाम ఏముంటుంది, वो हयाम के बाद छोड़ डालो. तुम्हारे पीरियड में इसका भी पीरियड नहीं जी, पब्लिक का पीरियड है. वो दिया तो काम कर सकते, नहीं तो घर पे बैठ सकते. घर में बैठने के टाइम पे भी पब्लिक के वजह से काम कर सकते. कौन भी नको बोलते हैं
ఆగే పొలాల్లో పూస్తే నాకు నరసింహస్వామి డైరెక్ట్ ఇస్తే సేవ చేసుకుంటాను కాదు ఏమన్నా నరసింహస్వామి కసుగుడు చూద్దాం నన్ను డైరెक्ట్ పోస్తే కాదు झाड़ू मारेगा तो मना बोलेगा पोचेगा तो भी न मना बोलेगा सेवा करना बोलो करना कौन मना बोलेगा लीडर्स का ख्याल बहुत मैं लास्ट मीटिंग में आप लोगों ने सबको बोला तब तो एक कोशिश तो करें आप लोग उनका जोड़ो मैं पार्टी जिम्मेदारी है रूलिंग पार्टी एक बार तो क्या चल रही है कोई गोई भी एक अंदर पूछा मैं सुबह मांगा रहता हूँ टाइम में मिस्टर करता दो रिव्यू मीटिंग रख लिया उनसे क्या इसके बारे में और 206 से इधर से हैदराबाद से देवर से तब तो मेरा बैठ के क्या जी कैसा करेंगे टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस यू आर लीडर्स लोगों को अपना के उनका भरोसा जीते तो आप लोग लीडर्स इलेक्शन जीते तो लीडर्स नहीं होते इलेक्शन में एक आदमी जीतने का बाकी पूरा हारने का तो सिंपल फिलॉसफी मिस हो रही है आज तक इससे ऐलान करें इसके लिए बोलना है इसके बाद आप लोग ज्यादातर काम करके रहा तो आज मेरा के बात से जरूरत ही नहीं होता आप लोग काम नहीं करें अभी लाके इसका बोलो से बात करना उन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा है वो सब प्रपोजल प्लानिंग लेवल कंप्लीट होना चाहिए लेकिन पोस्ट करने के लिए तशरीफ फरमा मोहतरम एमएलए साहब और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब और तहसीलदार साहब और दीगर जिम्मेदारान अइम्मा मसाजिद अइम्मा हज़रात और मुतवल्लियान मसाजिद आज से तकरीबन 3 महीने पहले रमज़ानुल मुबारक में हमारे एमएलए साहब ने हम सब लोगों को यहाँ जमा किया था ताकि ये बता सके कि हुकूमत क्या करना चाहती है और एमएलए साहब ज़ाती तौर पर यहाँ क्या खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 महीने भी मुकम्मल नहीं हो गए, इन्होंने दोबारा से हम लोगों को बुलाया है। बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को, इस मोहब्बत को, इस काविश को कबूल करे। बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप तमाम हज़रात के सामने जो बातें कही गई हैं, जैसा कि मौलाना ने भी फरमाया, कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ का प्रपोजल हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने रखा है और एमएलए साहब ने बताया कि उसको अप्रूव करवाना नहीं है। ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए इसके लिए रकम रखी गई है। जैसे ही यहाँ से ये प्रपोजल और प्लान होके जाएगा तो रकम फौरन आएगी और ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ तकरीबन 450 लोगों को माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से लोन्स ऑलरेडी अप्रूव किए गए और तकरीबन 400-500 लोग भी अगर देंगे तो ये करने के लिए तैयार हैं। तो आप तमाम की जिम्मेदारी होती है, हम तमाम की जिम्मेदारी होती है कि इस मौके से फायदा उठाएं और सही तरीके से इसको अपनाएं। और इसके अलावा भी दीगर जो काम है, जैसा कि इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए जो हॉस्टल और स्कूल बनाई गई है उसका भी सही इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए जरूरी है। माशाअल्लाह जब वहां पर
स्कूल्स में जो बच्चों की पढ़ाई होती है उनके लिए जितना चाहे आला तालीम करने के लिए मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है वहां पर, तो बहुत अच्छी चीज है। आप तमाम हजरात से हमारी यही दरखास्त है कि हम लोगों की निगाह में जितना है हम लोग तो प्रपोजल पेश ही करेंगे, लेकिन अगर हमारी निगाहों से कहीं चूक रहा है, अगर कोई कमी पेशी है, तो आप लोग भी हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि हम लोग इस बात को एमएलए साहब के पास और हुकूमत के सामने रखें और उसको अप्रूव करवाएं। तो बहरहाल मुख्तसर यही है कि मैं तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसियत से एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है। आप तमाम हजरात फौरी तौर पर तवज्जो कीजिएगा और तवज्जो करके हम तक पहुंचाइएगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस काम को बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। और इसी के साथ साथ जैसा कि इससे पहले भी ये बात कही गई थी कि एक कमेटी बना लें ताकि उस कमेटी के जरिए पूरा काम किया जा सके। मैं अगर थोड़ा सबियुल्लाह कासिमी दावत बरकातहू से दरखास्त करूंगा कि वो इस पर तवज्जो फरमाएं और हम सब मिलकर एक जामे कमेटी इसको तश्कील दें और तश्कील देने के बाद ताकि हम लोगों का रास्ता हो सके और इस कमेटी की तरफ से हुकूमत और एमएलए साहब का रास्ता हो सकेगा, तो ताकि आसानी हो जाएगी और एक साथ मुकम्मल बड़ा काम किया जा सकेगा। आप तमाम हजरात ने कुछ बोलने के लिए जो मौका दिया है इसके लिए आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद। वो अपने पीरियड में जहाँ दूसरों के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसी तरह माइनॉरिटी की भी, चाहे वो दीनी हो या उनके जाति हो या गरीब खानदानों की परवरिश का मसला हो या किसी बेटा कल असर के वक्त में इत्तला है कि हमारे मोहतरम एमएलए साहब उसमें अपने फर्ज को अदा करने के लिए वो रिटर्न మైనారిటీ లీడర్లకు తోటి మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు. నేను ఇటీవలే 1 ఇయర్ నుంచి మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఏమంటే ఫస్ట్ టైం రెగ్యులర్ ఆఫీసర్గా వచ్చాను. నాకు కూడా చాలా కాలం నుంచి ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఇంకా కుటుంబాలతో ఒక డెప్యూటీ యూనిట్కి చాలా అభివృద్ధి చూసుకోవడం నాకు కూడా ఉంది. ఇన్ని రోజులు గారు మొట్టమొదటిగా మా చదివి ఎమ్మెల్యే గారు ఇలాంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా అభివృద్ధిగా భావిస్తున్నాను. మొట్టమొదటి ప్రయత్నం అవినీతిని మొదలు పెడుతున్నాను. ఇక్కడ మైనారిటీ శాతం ఎక్కడ అభ్యర్థి చేస్తే కూడా ఒక మైనారిటీలో యూనిటీ ఉన్నా ఒక సమాజంలో ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మైనారిటీ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో మంచి చేయాలని ఎమ్మెల్యే గారి తలంతో యూనిటీ మీటింగ్ అటెండ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా నా వంతు ప్రశ్న ఏం చేయడానికి నేను కొన్ని ప్రోగ్రాం వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ స్కీమ్స్ వాళ్ళకి ఎవరికైనా కావాల్సిన మీరు ఫలాలు మీరు ఓపెన్గా అటువంటి బలవంతమైన డిమాండ్ వస్తే దాన్ని కూడా మంజూరు చేయండి. అదేవిధంగా కమర్షియల్కి వాళ్ళకి కాంపౌండ్ చేసి పెడతామనుకుంటున్నాము. ఏవైనా అవి కూడా ఉంటే ఈద్గార్ కంపెనీ కావచ్చు, మదర్సా కంపెనీ కావచ్చు, లేదంటే ప్రజలు సంఘంలో మౌలానా గారి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి కంపెనీ కావచ్చు, ఆ దృష్టికి తీసుకొస్తే 100% చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అన్ని మండలాల్లో కూడా మైనారిటీల కోసం జారీ మార్పు కట్టించాలనే ఆలోచన ఉన్నాం. మీరు దయచేసి దానికి ఎవరైనా ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసుకొని, లేదంటే మా పార్టీ వాళ్ళకి చెప్తాను, మా పార్టీలో మైనారిటీ లీడర్స్ కూడా చెప్తున్నాను, మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మైనారిటీ లీడర్స్తో మీరు స్థల సేకరణ కోసం మీరు ఎక్కడైనా స్థలం అడిగినా కూడా మీకు రెవెన్యూ అథారిటీస్ తప్పచెప్తాను. అన్ని మండలాల్లో కూడా స్థలాన్ని కేటాయిస్తాం, బిల్డింగ్స్ కూడా డబ్బులు ఇస్తామని ప్రత్యేకంగా మైనారిటీ నియోజకవర్గం
అంతేకాకుండా ఎన్నికల ముందు మేము హామీ ఇమాం మౌదర్లు ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి స్థలాలు ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఆ స్కీమ్ నడుస్తాం. మీరు దయచేసి దానికి కావాల్సినటువంటి డేటా మేము కొన్ని వరకు సేకరించినాము. మీ పరిధిలో ఉండేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏదైనా మీరు ప్రాసెస్ చేసి మీరు ద్వారా మాకు లేదంటే సంబంధిత అధికారులు చూపించినా మాకు తెలియజేసినా అవన్నీ కూడా మంజూరు చేస్తామని చెప్పేసి సౌకర్యంగా అందరూ కూడా తెలియజేయాలని ఆలోచన. కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశానికి ఇటువంటి మీటింగ్ అప్పుడప్పుడు కలయిక మూటలతో ఆంగ్లంలో జరగాలని గతంలో కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మీకు తెలియజెప్పడంతో నేను విఫలమవుతామని ఆలోచన. ఎందుకంటే రాజకీయాలలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఎన్నికల సమయంలో కొన్ని అపోహలు సృష్టిస్తుంటారు. పార్టీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా లేదంటే ఈ వేరే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు చెప్తారు. అది ఎన్నికలప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే మేము పట్టించుకోం. కానీ ఈ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం అనేది మైనారిటీల కోసము ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసము వాళ్ళ ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం నిరంతరం పనిచేసేటువంటి ఆలోచనతో మేము ఉంటామని మేము ముందుకు తెలియజేయడానికి మీరు వేదిక వాడుకుంటామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. దీన్ని కూడా మీరు సహృదయంతో పాజిటివ్ గా తీసుకోమని చెప్పే కూడా నేను కోరుకుంటాను. నెగిటివ్ తీసుకోవద్దు దయచేసి. నేను ఏదైతే ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టేది అధికార హోదాలో కాదు, బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరుడిగా నేను చేయగలిగినటువంటి స్థానంలో ఉన్నా కాబట్టి ఈరోజు నేను చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత నా మీద ఉంది. ఖచ్చితంగా అవి చేస్తేనే ఊరికి మంచి జరుగుతుంది. అనగారిన వర్గాలు ఏదైతే పేదలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు వస్తుందనే ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకుంటున్నాను చెప్పేసి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఎవరైనా పెద్దలు ఇంకా ఏదైనా సూచనలు సలహా ఇస్తే కూడా స్వీకరించడానికి రెడీ ఉన్నాం. కన్స్ట్రక్టివ్ గా ముందుకు పోవాలని ఆలోచన ఉన్నాం. కాబట్టి దీన్ని వేరే రకంగా కాకుండా పాజిటివ్ గా తీసుకోమని చెప్పేసి కోరుతాను. ఇంకా మీకు ఏదైనా ప్రపోజల్స్ మాకు తెలియజేస్తే సౌకర్యంగా మాకు 3 సంవత్సరాలు టైం ఉంది కాబట్టి ఆ 3 సంవత్సరాల్లో వాటి పరిష్కారం కూడా పనిచేస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అధికారం అనేది ప్రజలు పార్టీలు కాదు. పార్టీకి గెలుస్తుంటే అధికారంలో పరిపాలన ప్రజలు ఏదైతే అధికారం ఇచ్చినారో అది ప్రజల కోసం వినియోగించారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి. అది ఏ వర్గమైన ఓటు వేసినారా వేయలేదా ఓటు వేస్తారా వేయాలని ఆలోచన చేసేది మంచి చేయాలని సత్సంకల్పంతో ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఏదైతే పరిపాలన పెడుతున్నానో మీరు భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పేసి కూడా మనస్ఫూర్తిగా పిలుపునిస్తున్నాను. ఒక మంచి కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పేసి కూడా చేస్తూ అవకాశం కల్పించిన అందరికీ కూడా పరంగా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు సెలవుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు మాట్లాడి ఆ ప్రపోజల్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అదే దాన్ని బడ్జెట్ ఎంత చేసినారు ఏం చేస్తున్నారని వాళ్ళు మాట్లాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ ఆఫీసర్ గారికి అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి కమిషనర్ గారికి తహసీల్దార్ గారికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితున్నటువంటి సత్యసాయి జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడికి ఉన్నటువంటి ముస్లిం మతపేదలు తెలంగాణ అందరికీ అదేవిధంగా ముందున్నటువంటి మాతృ ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. గతంలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆ సమావేశం పూర్తి చేసుకున్న జాగ్రత్త మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మైనారిటీ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఏదైతే లోన్స్ వస్తాయి జిల్లాలో అత్యధికంగా కడితే తీసుకొస్తాను. మాట మేరకు అత్యధికంగా గడిగా వచ్చినాయి 450 వచ్చినాయి. అక్కడితో అయిపోతుందని నేను అనుకోవాలి. మన విజయవాడ స్టేట్ మైనారిటీ కార్పొరేషన్ వల్ల ఈడీతో కూర్చుంది. ఆయన డిస్కస్ చేస్తే గతంలో కంటే విన్నాక ఈ రాష్ట్రంలో లోన్స్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోమంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేవలం 19,000 వచ్చింది. అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా 30,000, 35,000 వచ్చాయి. ఈవెన్ రీపేమెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూసినా కూడా
బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ కార్పొరేషన్ చూసినప్పుడు మైనారిటీ రీటైల్ అంటే బాగుంటుంది ట్రాక్ రికార్డ్. అందుకని మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇంకా నిధులు తేవడానికి కూడా వెసులుబాటు ఉంది. ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం ఈ ప్రభుత్వం తరఫున చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కాకపోతే నియోజకవర్గంలో ఏదైతే మీకు ఆ రోజున పెద్దలందరూ కూడా చెప్పిన ఐఎస్ చేస్తాం, ఆ 450 సరిపోతాయని నేనైతే అనుకోవడం. మీకు ఇంకా మీటర్ ఉన్నాయి, అది మీ పార్టీలైనా గవర్నమెంట్ చేస్తాం. మీరు మాకంటే ఎక్కువగా కమ్యూనిటీ దగ్గర ఉంటారు, మదరసాన్ని వహిస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే మసీదులు కావచ్చు, ఇంకా ఇతర మదరసాలు కావచ్చు, మీరు నిర్వహణ చేస్తున్నారు, మీతో మంచి చెడు పంచుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇంకా ఎవరికైనా విద్యార్థులకి లేదంటే పేదవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కమ్యూనిటీలో, మీరు ఇంకా కొన్ని రికమెండ్ చేస్తే ఇప్పుడు శాంక్షన్ అయితే 450, ఆయన తేలేకపోతే ఇంకో 450, 500 నేను తీసుకురాగలను. బాధ్యతతో చేస్తూ ఉండేది. ఎక్కడ కూడా మేము ఏదో మిమ్మల్ని విలువ చేయాలని మాకు ఎలక్షన్స్ లేవు, మళ్ళీ కూడా చెప్తాను. ఇంకో రకమైనటువంటి వ్యవస్థ కాదు, ఇది మా కమిట్మెంట్. తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముస్లిం సోదరులటువంటి బాధ్యత మాకందరికీ ఏర్పించినటువంటి బాధ్యతలో భాగంగానే అందులో ఈ ప్రాంత వాసిగా ఇక్కడ పుట్టినటువంటి వ్యక్తిగా, కష్టాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా, ఈ ప్రాంతం కష్టాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా, ప్రత్యేకించి మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి పేదలకు అర్థం చేసిన వ్యక్తిగా మీ ముందు నేను ప్రతిపాదన తీసుకొస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాను. అంతేకాకుండా ఏదైతే మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ హిందూపూర్ రోడ్లో 100 రోజుల కౌన్సిలర్స్ మేమందరం సందర్శించినటువంటి మైనార్టీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఉంటారు. ఒకటి 18 కోట్లు, ఒకటి 14. ఇది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దాదాపు 7 సంవత్సరాల నుంచి నోచుకోవాలి. దాన్ని చూసిన తర్వాత నాకే బాగలేదు. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో దాదాపు 500 మంది పిల్లలు ఉండడానికి అవకాశం. పాలిటెక్నిక్ లో దాదాపు మళ్ళీ ఒక 400 నుంచి 500 మంది ఉండేటువంటి అవకాశం, చదువుకొని అక్కడే ఉండేటువంటి వెసులుబాటు. అంటే ఒక 1000 మంది ముస్లిం పిల్లలు అక్కడ ఒక ఉన్నత విద్య పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, పేదవాళ్ళు చదువుకోవడానికి అవకాశం. ఇటువంటిది పూర్తి చేయాలనే ఒక సంకల్పంతోనే తొందరలోనే పూర్తి చేసి మీకు అందజేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అంతేకాకుండా మైనార్టీ ఫంక్షన్ హాల్ ఈ మధ్యకాలం దాన్ని కూడా విజిట్ చేసింది. మీకు అందరికి జవాబుదారి కాబట్టి సమాధానం చెప్పుకుంటున్నాం. పరిస్థితి బాగాలేదు, కానీ కూడా ఏదైతే రెనోవేషన్ ఉందో అది పూర్తి స్థాయిలో వచ్చే 6 నెలల కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అంతేకాకుండా మీ నుంచి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి మీతో మాట్లాడి నేను ఆలోచన చేసేది ఏమంటే, ఇందాక 450 మన శాంక్షన్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. అప్లికేషన్ లిస్ట్ డేటా కావాల్సింటే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు మీ మదరసా మీకు ఏదైనా కమిటీ ఫామ్ చేసుకుని మీకు అందజేయమంటే అందజేస్తారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా నిజంగా పేదవాళ్ళనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మీరు 450 మంది మీరు ఎంపీ చేసి మాటించినా వాళ్ళని ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ గా పెట్టుకుని వాళ్ళకు కూడా అందజేస్తామని చెప్పేసి కూడా మీ వాళ్ళు భాగస్వామ్యం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రస్తుత వాతావరణంలో ఊళ్ళో ఒక కొత్త పొరబడి తీసుకురావాలని ఒక సత్సంకల్పంతో చేస్తాం. వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేదంటే గొప్ప పోయేది కానీ మీరు లేదని చెప్పేసి నిజాయితీ చేస్తాం. అంతేకాకుండా ఏదైతే అది కమిషనర్ గారే దానికి డిపిఆర్ రెడీ చేసి అది మన కలెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసిన సిఎస్ఆర్ వెంటనే లెటర్